بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج 25 سال کی عمر میں سرکاری ہسپتال کے بیڈ پر لاوارثوں کی طرح لیٹی میں اپنے گزرے ہوئے دنوں کو یاد کر رہی تھی۔ وہ گناہ جو میں نے انجانے میں نہیں بلکہ جان بوجھ کر کیے تھے، ان کی کثرت پل پل مجھے تڑپا رہی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ میں بس چند پل یا چند دن کی مہمان ہوں۔ مجھے ایڈز ہے اور اس کی وجہ میں خود ہوں، کیونکہ میں ایک طوائف ہوں۔ کچھ خاندانی طوائفیں ہوتی ہیں، لاکھوں میں کوئی ایک مجبوری میں بھی طوائف بن جاتی ہوگی، مگر کچھ میری طرح شوقیہ طوائفیں بھی ہوتی ہیں، جن کو ان کی بھوک اس مقام تک لے آتی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ جب راستے کے غلط ہونے کا احساس ہوتا ہے تب تک کچھ بھی صحیح نہیں رہتا۔ بھوک کے بارے میں آپ نے سنا اور پڑھا ہوگا کہ کئی طرح کی ہوتی ہے، جیسے پیسے کی بھوک، شہرت، دکھاوے اور جسم کی بھوک۔ جسم کی بھوک ایک تو خوراک کی ہوتی ہے اور دوسری ہوس۔ میں بھی ان سب چیزوں کی بھوکی تھی، اگرچہ میں ایک شریف خاندان سے تھی، مگر آج میرے نام کے ساتھ طوائف لگایا جاتا ہے۔ مگر یہ الگ بات ہے کہ میں کسی مجبوری میں نہیں بلکہ شوق سے طوائف بنی ہوں۔ رکیے، میں آپ کو شروع سے اپنی کہانی سناتی ہوں۔ میرا نام شازیہ ہے۔ ویسے نام کی کوئی خاص اہمیت نہیں، کیونکہ نام سے زیادہ انسان اپنے کردار اور کام سے پہچانا جاتا ہے، وہ چاہے اچھا ہو یا برا۔ میں پنجاب کے ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوئی۔ 2 بھائی اور 3 بہنوں میں میرا نمبر سب سے بڑا ہے۔ ابو کی ایک چھوٹی سی کریانہ کی دکان تھی، جس سے ہونے والی آمدنی اگر زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں تھی۔ اچھا گزارا ہو جاتا تھا، مگر مجھے لگتا تھا کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں اور میرے خواب ادھورے رہ جائیں گے، اور ان خوابوں کو ہی پورا کرنے کی خواہش نے مجھے ان راستوں پر ڈال دیا جہاں بے جا خوابوں کی تعبیر کے بدلے فقط ذلت اور رسوائی مقدر ہوتی ہے۔ میں جب کالج میں داخل ہوئی تو اس احساس نے مزید شدت پکڑ لی کہ ہم بہت غریب ہیں اور لوگوں کے مقابلے میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا، گھر سے جیب خرچ اور ضرورت کے لیے دوسری چیزیں کہیں بھی نہ مل جاتی تھیں، مگر یا تو مجھ میں احساس کمتری کچھ زیادہ ہی تھا یا پھر میں ناشکری تھی۔ میرا خیال ہے دونوں باتیں ہی مجھ میں تھیں۔ میں جب کالج میں دیگر لڑکیوں کو دیکھتی جن میں سے کچھ کار پر آتی تھی تو احساس کمتری مزید گہرا ہو جاتا۔ میری بھی خواہش ہوتی کہ میں بھی ایسے ہی کالج آؤں اور ان کی طرح دوسری لڑکیوں پر پیسے خرچ کروں اور وہ لڑکیاں میرے آگے پیچھے پھریں۔ شاید یہی دکھاوے کی بھوک ہوتی ہے۔ لڑکیوں کے پاس مہنگے اینڈرائیڈ فون تھے اور میرے پاس فقط عام پٹیچر سا موبائل، جس سے صرف فون سنا اور کیا جا سکتا تھا۔ یہ بھی ابو نے احسان کرتے ہوئے مجھے اس لیے لے کر دیا تھا کہ کبھی کالج سے دیر سویر ہو جائے تو کال کر کے مجھے بتا دینا۔ میں کالج میں داخل ہوتے ہی اس موبائل کو آف کر کے بیگ میں ڈال لیتی اور گھر آ کر ہی اسے نکالتی تھی۔ میں ایسا موبائل دکھا کر اپنی دوستوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میری شدید خواہش تھی کہ میرے پاس بھی اچھا سا کوئی اینڈرائیڈ فون ہو اور میں بھی دوسری لڑکیوں کی طرح فیس بک، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک استعمال کروں، مگر میں جانتی تھی کہ امی ابو اس کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے، کیونکہ وہ ذرا پرانے خیالات کے تھے، پردے کے سخت حمایتی۔ حجاب بھی میں ان کے کہنے پر ہی بحالت مجبوری لیتی تھی، اور وہ بھی صرف گھر کی حد تک۔ گھر سے باہر نکلتے ہی میں نقاب تو کیا دوپٹہ بھی اتار دیتی تھی۔ کالج میں کئی لڑکیوں نے ٹک ٹاک پہ اپنے اکاؤنٹ بنا رکھے تھے اور ان کی کئی لاکھ تک فالوورز بھی تھے۔ وہ اکثر مجھے وہ کمنٹس دکھاتی جن پر کئی لڑکوں نے ان کی دل کھول کر تعریف کی ہوتی تھی۔ اینڈرائیڈ موبائل لینے کی خواہش دن بہ دن میرے اندر زور پکڑنے لگی، اور پھر یہ خواہش جیسے میری مجبوری ہی بن گئی۔ 2-3 دن بعد میں نے ایک رات امی سے کہہ دیا کہ مجھے ٹچ موبائل چاہیے۔ تعلیم کے موبائل بہت ضروری ہیں، کیونکہ ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے رابطے میں رہنا پڑتا ہے۔ امی نے بس اتنا کہا تھا کہ بیٹا، جب موبائل ایجاد نہیں ہوئے تھے لوگ تب بھی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ امی زمانے کے حساب سے ہر چیز کے طریقہ کار بدلتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنی بات کے حق میں دلیل دی۔ امی خاموش ہو گئی، شاید وہ مجھ سے بحث نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امی نے ابو سے بات کی اور تھوڑی سی سوچ بچار کے بعد ابو نے مجھے موبائل لے دیا۔ میں اس دن بہت خوش تھی، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دن میری بربادی کے آغاز کا دن ہے۔ موبائل ہاتھ میں آتے ہی میں نے سب سے پہلے ایک نیو سم لی۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے جیب خرچ سے بچا رکھا تھا سب کا بیلنس کروایا اور نیٹ پیکج لگا کر فیس بک، واٹس ایپ اور ٹک ٹاک انسٹال کر لی۔ فیس بک اور ٹک ٹاک پہ ڈول بٹ کے نام سے آئی ڈیز بنائی۔
कुछ ही दिनों में सोशल नेटवर्क की दुनिया ने मुझे अपने हिसार में जकड़ लिया था। फेसबुक के कई फ्रेंड्स थे, कुछ ग्रुप्स भी ज्वाइन कर रखे थे। मैं अपने चेहरे के बिना तस्वीर अपनी आईडी पे पोस्ट करती रहती, जिन पे आने वाले लाइक और कमेंट्स ने मुझे मजबूर कर दिया कि अपनी असल चेहरे के साथ तस्वीर पोस्ट करूं। फिर एक दिन मैंने एक शेर के साथ अपनी तस्वीर पोस्ट कर दी और मैं हैरान रह गई जब सिर्फ 24 घंटों में उस पर 1000 से ज़ायद लाइक और सैकड़ों कमेंट्स आए। ज़्यादातर कमेंट्स लड़कों के थे जिन्होंने दिल खोल कर मेरी तारीफ़ की थी। उनमें से कुछ ने तो ये भी कहा था कि मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत हसीन हूँ, और ऐसी बातों ने मेरा दिमाग आसमान पर पहुँचा दिया। टिकटॉक पर 1-2 माह तक तो मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया। फिर एक दिन अपनी चंद सेकंड की एक वीडियो टिकटॉक पर अपलोड कर दी। कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं आया था, मगर मैंने फिर लगातार वीडियोस अपलोड की और चंद माह में मेरे फॉलोअर्स लाखों में हो गए थे। डांस की एक वीडियो पे कई हज़ार व्यूज़ आने लगे। जब से मोबाइल लिया था अम्मी से कई बार तकरार हो चुकी थी। घर के काम भूलकर मैं मोबाइल में ही खोई रहती और अम्मी सारा काम खुद करती थी। मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपने घर वालों से ज्यादती कर रही हूँ। एहसास होता भी कैसे? सोशल नेटवर्क की झूठी दुनिया ने मेरे दिमाग पर ऐसा जादू कर दिया था कि मुझे अपने सच्चे रिश्ते झूठे और लोगों के झूठे अल्फाज सच्चे लगते थे। मुझे लगने लगा था कि मैं गलत जगह पैदा हो गई हूँ। ये मेरे जैसी हसीन लड़की की जगह ही नहीं है। मुझे तो किसी अरबपति के घर में होना चाहिए था। यानी मेरा बाप अब मुझे कमतर लगने लगा था। वो बाप जिसने दिन रात एक करके हमें हमेशा अच्छे हाल में रखने की कोशिश की, जिसने अपना सुख चैन फकत हमारे लिए त्याग रखा था। वो बाप अब मुझे गरीब लगता था, जिसके पास मेरे लिए कुछ भी नहीं था। ये गलीज बागियाना सोच डिजिटल तवाइफ बनने के बाद पैदा हुई थी। जब टिकटॉक पर मेरे एक ठुमके पर लाखों फैन अश करते थे, तब मुझे लगता था मैं गलत जगह पैदा हो गई हूँ। जिसके लाखों चाहने वाले हों उसे तो ज़मीन पर कदम भी नहीं रखना चाहिए। दिन में कई लोग फेसबुक पे मैसेज करते और मिन्नतें करते थे कि सिर्फ एक बार रिप्लाई दे दो, मगर मैं चंद एक के सिवा किसी को मुंह नहीं लगाती थी। टिकटॉक पर भी ऐसी ही सूरत हाल थी। कई लड़कों के फ़ोन नंबर्स मेरे पास थे जिनसे व्हाट्सएप पे बात होती रहती थी। उनमें से 2-4 से कुछ ज़्यादा ही बेतकल्लुफ़ी थी। वो मुझसे हर किस्म की गुफ्तगू करते थे, जिसमें नाजेबा अल्फाज भी होते थे, मगर मुझे बुरा नहीं लगता था और ना मैंने कभी उन्हें मना किया था। ये मेरे किरदार की पस्ती थी और शायद बर्बादी की हद भी। फिर एक लड़के ने मुझे मिलने का कहा। उसका नाम आशिर था। वो बहुत अमीर घराने से था। उसने मुझे अब तक कई गिफ्ट्स और भारी रकूम भेजी थी। मैंने सोचना भी गवारा ना किया और उसे हाँ कर दी। मैं चाहती थी कि वो मुझसे शादी कर ले ताकि मैं सारी ज़िंदगी ऐश से रहूं। एतवार के दिन मैं बिना किसी को बताए उससे मिलने चली गई। वो दूसरे शहर से था और मुझसे मिलने मेरे शहर अपनी गाड़ी में आया था। हमने मुलाकात के लिए शहर का एक मारूफ रेस्टोरेंट मुंतखब किया था। मुकर्ररा वक्त पर मैं इस रेस्टोरेंट के पास पहुंच गई। घर से निकलने से पहले मैंने उसे कॉल कर ली थी। मेरे पहुंचने के कुछ देर बाद वो भी पहुंच गया। मैं उसे वीडियो कॉल और तस्वीरों में पहले ही देख चुकी थी। वो काफ़ी हैंडसम था। हमने खाना खाया और ढेर सारी बातें की, जिसमें ज़्यादातर वो मेरी तारीफ़ ही करता रहा। इसके बाद उसने मुझे बहुत सारी शॉपिंग कराई। इतनी महंगी चीज़ें मैंने ज़िंदगी में पहली बार खरीदी थी। सारी चीज़ें ऐसी थीं जो मैं आसानी से छुपा सकती थी। उसने मुझे कुछ रकम भी दी जो मैंने रस्मी इनकार के बाद ले ली। उसने दोबारा मिलने का वादा लिया और मुझे घर से कुछ दूर अपनी गाड़ी से उतार कर चला गया। मैं हवाओं में उड़ने लगी थी। मुझे मेरे ख्वाबों की ताबीर आशिर की सूरत में अनकरीब पूरी होती नजर आ रही थी। इसके बाद हम कई बार मिले और कई बार मिलने के बाद ये मुलाकातें हद पार करके नाजायज़ ताल्लुकात में बदल गई। मैं इस उम्मीद पर अपना आप आशिर को सौंपती रही कि एक दिन तो मुझे उसकी बीवी बनना ही है, तो पहले ये सब कर लेने में क्या हर्ज है। बस मैं ये भूल गई थी कि ये आशिर की मोहब्बत नहीं हवस थी, और हवस जब पूरी हो जाए तो फिर मोहब्बत भी हो तो ख़त्म हो जाती है, और साथ ही इंसान की वक़्त भी। मेरे साथ भी यही हुआ था। यह अलग बात है कि मैंने आशिर से अपनी इज़्ज़त की पूरी कीमत वसूल की थी। मुझे अगरचे आशिर से शादी ना होने का अफसोस हुआ था, वो भी सिर्फ इसलिए कि आशिर की दौलत से मैं अपने ख्वाब पूरे कर सकती थी, मगर मुझे दौलत कमाने का रास्ता भी मिल गया था।
आशिर के जाने के बाद कई अमीर लड़कों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और उनसे ठीक ठाक तहाइफ के नाम पर रकम वसूल की। बदले में मैं उनको एक आध बार मिल लेती थी। मेरे अकाउंट में कई लाख रुपए जमा हो चुके थे, जिनकी खबर किसी को भी नहीं थी, और टिकटॉक पर मेरे फॉलोअर्स कई मिलियन तक पहुंच गए थे। लोग मुझे जानते थे, मेरी एक पहचान थी, एक नाम था। कभी मेरी अम्मी मुझे अजीब सी नज़रों से देखती थी, जिनमें कई सवाल होते थे, मगर उन्होंने कभी मुझसे कुछ पूछा नहीं था, या शायद उनको पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे दिल से उनका डर निकल गया था और मैं उनसे कई बार बदतमीज़ी भी कर चुकी थी। बंदा जब मुसलसल गुनाह करता है तो वो बेखौफ हो जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे किसी का डर खौफ नहीं रहा था। मैंने सोच लिया था कि अगर अम्मी ने अब्बू को मेरी शिकायत लगाई और अब्बू ने मुझे कुछ कहा तो मैं ये घर छोड़ जाऊंगी। मेरे पास अब इतने पैसे थे कि कहीं भी रह सकती थी। वैसे भी कई लड़के मुझे अक्सर कहते रहते थे कि अगर कभी मुझे उनकी मदद की ज़रूरत हो तो बिला झिझक उनसे कह सकती हूँ। ये मेरे दोस्त थे, और ऐसे भेड़िए दोस्त जिन्होंने शराफत का लिबादा ओढ़ रखा था। एक औरत के लिए भेड़ियों के माशरे में सबसे बेहतरीन जाए पनाह सिर्फ उसका घर होता है। इसका अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब मैं घर छोड़कर एक दोस्त के पास गई। उसका नाम साजिद था और उससे मेरी हेलो हाय कुछ दिन पहले ही हुई थी। साजिद का कहना था कि वो एक ऐसी कंपनी में काम करता है जो मल्टीनेशनल कंपनियों के इश्तिहार के लिए उनको मॉडल्स फराहम करते हैं। साजिद ने लफ्ज़ों के ऐसे जाल बुने कि मेरा दिल चाहा अभी घर छोड़कर उसके पास चली जाऊं। उसने कहा, हमारे एमडी को मॉडलिंग के लिए अरसे से आप जैसी लड़की की तलाश थी जो हर लिहाज से परफेक्ट हो। कल मैंने आपकी वीडियोस अपने तमाम एमडी को दिखाई तो उन्होंने मुझे कहा कि फ़ौरन इस लड़की से राब्ता करो। अगर वो राज़ी हो जाए तो बिला ताख़ीर यहाँ आकर अपना फ़ोटोशूट करवा सकती है। एक फ़ोटोशूट का मुआवजा साजिद ने लाखों में बताया था और रातों रात शोहरत अलग। साथ ही उसने ये भी कहा कि मेरी तस्वीर वो एक मारूफ मैगज़ीन पर लगाएंगे। क्या पता किसी की नज़र पड़ जाए और तुम्हें किसी फिल्म में चांस मिल जाए। मैं खुद को कैमरे और लाइट्स की चकाचौंध में हज़ारों परस्तारों के बीच गाड़ी से उतरता देख रही थी। मीडिया वाले मुझसे एक सवाल पूछने के लिए मरे जा रहे थे और लोग मेरी एक झलक देखने को। मैंने फ़कत 2-4 दिन सब्र किया और फिर एक दिन खामोशी से घर छोड़ दिया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम था कि मेरे दकियानूसी ख्यालात के मालिक माँ बाप मुझे कभी भी इसकी इजाज़त नहीं देते। मैंने सोचा जब मशहूर हो जाऊंगी तो शायद घर वाले खुद ही राज़ी हो जाएं, और अगर ना भी हुए तो मुझे कोई मसला नहीं था। घर से निकलकर मैं सीधा साजिद के पास गई। आने से पहले मैंने साजिद को फ़ोन पर सब बता दिया था। वो मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखकर साजिद बहुत खुश हुआ। मुझे लेकर वो एक मकान में गया। ये मकान साजिद ने किराए पर ले रखा था। उसका अपना घर दूसरे शहर में था। मैंने उससे कहा कि मुझे अपने एमडी से मिलवाओ। जवाब में साजिद ने बताया कि वो किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गए हुए हैं, कल तक आ जाएंगे तो उनसे मिलवा दूंगा। मैं मुतमईन हो गई। मंजिल बस अब एक रात की दूरी पर थी। शोहरत, पैसा, इज्जत सब मेरी राह देख रहे थे। रात को साजिद होटल से खाना लेकर आया। खाना खाकर हमने कुछ देर गुफ्तगू की और फिर सोने की तैयारी करने लगे। ये मकान 2-3 कमरों पर मुश्तमिल था। साजिद ने एक कमरा मुझे दिया और कहा कि अंदर से लॉक करके आराम से सो जाना। मैं दूसरे कमरे में सोने लगा हूँ। मैं उसकी शराफत पर हैरान रह गई। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और कमरे को अंदर से लॉक करके सो गई। सुबह मेरी आंख देर से खुली थी। पता नहीं क्या बात थी कि जब से सोई थी बस सुबह ही उठी थी, वरना रात को एक आध बार आंख खुल ही जाना आम सी बात है। पूरा जिस्म टूटता महसूस हो रहा था। मुझे किसी गड़बड़ का एहसास हुआ। मैं चारपाई से बामुश्किल ही उठ पाई और दरवाजे तक पहुंची। दरवाज़ा अनलॉक था। मुझे अच्छी तरह याद है रात को मैं दरवाज़ा लॉक करके सोई थी। मैंने साजिद को आवाज़ें दी मगर कोई जवाब न आया। साजिद कहीं भी मौजूद नहीं था, शायद नाश्ता लेने गया हो। मैंने सोचा और वहीं एक कुर्सी पर बैठ गई। जहन में जमाके से हो रहे थे। मैंने दोनों हाथ सर पर रखकर आंखें बंद कर ली। अजीब धुंधला सा मंजर जहन में घूम गया, जैसे 2-3 लोग मेरे जिस्म से खेल रहे हों और साथ साथ एक दूसरे से बातें भी कर रहे हों। यार तुमने तो कमाल कर दिया, उनमें से एक ने कहा, जिसको टिकटॉक पर देखकर दिल बहलाते थे आज तेरी वजह से हकीकत में उससे दिल बहला रहे हैं। कह कहे बुलंद हुए। मैंने घबरा कर आंखें खोल दी।
یہ کیسا خواب ہے، میں سوچ رہی تھی۔ ساجد کبھی واپس نہیں آیا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ خواب جیسا دھندلا سا جو منظر میرے ذہن میں ابھرتا تھا وہ خواب نہیں، حقیقت تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ ساجد نے کھانے میں مجھے بے ہوشی کی دوا ملا کر کھلائی تھی۔ دروازے کے لاک کی ایک چابی اس کمینے کے پاس بھی تھی۔ رات کو وہ اور اس کے 2 دوست میرے ساتھ من مانی کرتے رہے۔ میرے لیے یہ بات ایسی نہیں تھی کہ میں اسے روک بنا لیتی۔ سو کچھ بھول کر میں نے ایک اور لڑکے کو کال کی اور اس کے پاس جا پہنچی۔ یہ دوسرے شہر میں رہتا تھا۔ اس کے بعد میرا چلنے کا سفر جاری ہی رہا۔ اس لڑکے نے چند ماہ مجھے اپنے ساتھ رکھا اور دل بہلاتا رہا۔ جب اس کا دل بھی بھر گیا تو اس نے مجھے ایک اور جگہ بھیج دیا۔ پھر لگاتار 5 سال میں ہر رات بکتی اور بلکتی رہی۔ اگر ساجد کے پاس سے میں واپس اپنے گھر چلی جاتی تو شاید آج یوں لاوارسوں کی طرح سرکاری ہسپتال میں نہ پڑی ہوتی، مگر مجھے تو اپنے خواب پورے کرنے تھے، ایسے غیر ضروری خواب جن کی تعبیر کانٹوں بھرے راستے تھی۔ میں نے کئی ملکوں کا سفر بھی کیا۔ بینک بیلنس، گاڑی، سب کچھ میرے پاس تھا۔ اگر نہیں تھا تو سکون اور عزت نہیں تھی، اور نہ کوئی ایسا رشتہ جو اچھے برے وقت میں میرا غمگسار ہوتا۔ اور اس سب کی وجہ میری بھوک تھی، پیسے، دکھاوے اور شہرت کی بھوک۔ ایک بار مجھے گھر والوں کا خیال آیا تھا اور میں نے کسی کے ہاتھ ایک خطی رقم بھجوائی تھی۔ شاید میں اپنا پچھتاوا کم کرنا چاہتی تھی، مگر امی نے وہ رقم نہیں لی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں حرام کے پیسے نہیں چاہیے، اور شازیہ سے کہنا کہ تیرے جیسی اولاد ہونے سے بہتر ہے انسان بے اولاد ہی رہے، کیونکہ بے اولادی کا دکھ اولاد کی بے وفائی سے بہرحال کہیں کم ہوتا ہے۔ اسی کی زبانی مجھے معلوم ہوا تھا کہ میرے گھر سے جانے کے چند ماہ بعد ابو فوت ہو گئے تھے۔ وہ دکان بھی نہیں کھولتے تھے کیونکہ ان میں لوگوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرے چھوٹے بھائی نے دکان سنبھال لی اور اب وہ ایک جنرل سٹور میں بدل گئی تھی۔ گھر کے حالات اچھے تھے، مگر میرے حالات بدلنا شروع ہو گئے تھے۔ ایک لڑکے نے مجھ سے شادی کی اور چند ماہ میں میرا سب کچھ اپنے نام کروا کر مجھے طلاق دے دی۔ وہ دن بھی آئے کہ میں ایک وقت کھانے کو بھی ترسنے لگی۔ کئی بیماریوں نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جس کی وجہ سے نہ پہلے جیسا حسن رہا تھا نہ جسم۔ آج سرکاری ہسپتال کے بیڈ پر پڑی موت کا انتظار کر رہی ہوں، مگر موت بھی ہے کہ آنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ میں نے خود اپنی راہ میں کانٹے بوئے تھے، پھر بھلا پھول میرا مقدر کیسے ہو سکتے ہیں؟ میری بھوک مٹ گئی تھی، مگر ساتھ ہی میرا سب کچھ بھی۔ اس عبرتناک کہانی کے اختتام پر اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، آمین۔